Dear students, welcome back to Career Plus. Today we are going to discuss significant figures. অসমীয়াত যাক সাৰ্থক বা অৰ্থবহ সংখ্যা বুলি কয়। So let us introduce significant figure. সাৰ্থক সংখ্যা কি হয়? During any measurement, we express our answer. Say suppose 13.5 centimeter, 27 centimeter, say 2 kg, say 2.5 kg. Okay, these are simple measurement of any physical quantity, right? Say to know the concept of significant figure, we are going to determine the length of this pen. Okay, আমি এই পেনটোৰ দৈৰ্ঘ্যটো জুখিব লাগে। Say for that, I'm going to use the centimeter scale. It is জ্যামিতি scale. You see the scale properly. These are the divisions: 1 centimeter, say 2 centimeter, 3 centimeters. Okay, by this way. In every 1 centimeter, যিকোনো এটা centimeter ভালকে চালে গম পাবা, there are 10 equal divisions. Within any 1 centimeter, there are 10 equal divisions. যিকোনো 1 centimeter 10টা সৰু সৰু division আছে. So এটা division কিমান জুখিব পাৰিব? Very simple. If 10 division can count 1 centimeter, then 1 division can count 1 by 10 centimeter. That means 0.1 centimeter. That means using that type of scale, we can accurately measure up to 0.1 centimeter. That means eta decimal point বা এটা দশমিক সংখ্যালৈকে আমি শুদ্ধকৈ জুখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আমি এতিয়া চাই লওঁ এই পেনটোৰ লেন্থ কিমান হয়। ওকে, আমি মেজাৰ কৰিলোঁ এণ্ড আই এম গেটিং দিছ ইজ 14.1 centimeter. That means the length of the pen is 14.1 centimeter. So this is accurate measurement using that type of scale. In 14.1, there are 3 numbers and all 3 numbers are significant. 14.1 ত 3টা অংক আছে আৰু এই 3টা অংকই কি হ'ব? সাৰ্থক হ'ব। অৰ্থাৎ যিকোনো জোখমাপ এটাত শুদ্ধকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পৰা মুঠ অংকৰ সংখ্যাটোৱে হ'ল সাৰ্থক সংখ্যা বা অৰ্থবহ সংখ্যা। ঠিক আছে, the same pen we are going to use another scale. আমি এটা বেলেগ স্কেল ল'ম এতিয়া, যাৰ একুৰেচি 0.01. That means এই স্কেলটোত যেনেকৈ 1 চেণ্টিমিটাৰত 10টা ডিভিজন আছে, চ' আমি যদি 1 চেণ্টিমিটাৰত ইকুৱেলি 100 ডিভিজন থকা স্কেল এটা লওঁ, 100 ডিভিজনত 1 চেণ্টিমিটাৰ, চ' এটা ডিভিজনত কিমান হ'ব? 0.01. ডেট মিনছ ডেচিমেলৰ পাছত দুটা স্থানলৈ সি প্ৰপাৰলি অৰ একুৰেটলি জুখিব পাৰিব। ঠিক আছে, তেতিয়া আমি পেনটোৰ যোনটো লেন্থ দৈৰ্ঘ্য সেইটো 14.1 something পাব পাৰোঁ। Say 14.12 or 14.14. That means using that type of scale, যাৰ two decimal point we can measure. So that means the 4 digits are significant. চাৰিওটা অংকই আমাৰ কাৰণে কি হ'ব? অৰ্থবহ হ'ব। Significant figures are the number of digits up to which we are sure about their accuracy. Now we are going to study the rules how significant numbers are calculated in a given number. যিকোনো সংখ্যা এটাত কিমানটা অৰ্থবহ অংক আছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ কাৰণে কিছুমান নিয়ম আছে, সেইখিনি আমি চাই ল'ম। বেছড অন দ্য ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ, সাৰ্থক সংখ্যাৰ ভিত্তিত এলজেব্ৰিক ছামেশ্যন, যোগ বিয়োগ বা পূৰণ হৰণ কেনেকৈ কৰা হয় আমি এইখিনিতে ষ্টাডি কৰিম। প্ৰত্যেকটো নিউমাৰিকেল আৰু প্ৰত্যেকটো ৰুল ৰেগুলেশ্যন কপিত লিখি যাবা। ভিডিঅ'ৰ শেষত তোমালোকৰ বাবে কেইটামান এছাইনমেণ্ট দিয়া আছে, প্ৰপাৰলি ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। আমি ক্লাছত সেই এছাইনমেণ্টকেইটা ডিছকাছ কৰিম। লেটছ কণ্টিনিউ দ্য ভিডিঅ'। হোৱাটছ টিল দ্য এণ্ড। ফাৰ্ষ্ট ৰুল টু ফাইণ্ড আউট দ্য ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ, অল নন জিৰ' ডিজিটছ আৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ্ছ। আটাইবোৰ অশূন্য অংকই সাৰ্থক হয়। Say for example 14, say 145. So here 1 and 4, 2 significant digit, 145, 3 significant digit. Second rule,
all zeros occurring between non-zero digits are significant figures. অশূন্য অংকবোৰৰ মাজত থকা আটাইবোৰ শূন্যই সাৰ্থক হয়। For example, 104 and say suppose 10405, say 1045, 3 significant number, 5 significant number, 4 significant number. কিয়নো এই আটাইবোৰ শূন্যই অশূন্য অংকৰ মাজত আছে। 1 আৰু 4 অশূন্য, তাৰ মাজত থকা এইটো শূন্য। তো তেনেদৰে আটাইবোৰ শূন্যই অশূন্য অংকৰ মাজত আছে। Rules number 3, all zeros to the right of the last non-zero digits are not significant. অসমীয়াত হ'ব শেষৰটো অশূন্য অংকৰ সোঁফালে থকা শূন্যবোৰ সাৰ্থক নহয়। Let us take some example. Say 140, 2 significant number. 0 is not significant because that 0 is placed to the right of the last non-zero digit. 14 to হ'ল শেষৰটো অশূন্য সংখ্যা, so ইয়াৰ সোঁফালে শূন্যটো আছে, এইটো সাৰ্থক নহয়, so দুটা। তো তেনেদৰে আমি যদি লিখো ইয়াতে 1040, তো এতিয়া এই জিৰ'টো দুটা অশূন্য অংকৰ মাজত আছে, চ' ই সাৰ্থক হয়, আৰু এই জিৰ'টো আমাৰ এইটো ৰুল খাটিব, চ' এইটো সাৰ্থক নহয়। তো তিনিটা। Rule number 4, all zero to the right of a decimal point and to the left of a non-zero digit are not significant. দশমিক বিন্দুৰ সোঁপিনে আৰু অশূন্য অংকৰ বাওঁফালে থকা শূন্যবোৰ সাৰ্থক নহয়। ঠিক আছে, আমি এক্সাম্পল লৈ লওঁ। 0.014, 0.0145, 0.0104, or say suppose finally 1.045. According to that rule, 0.014, that 0 is placed to the right of this decimal and to the left of the non-zero digit 1. So that 0 is not significant. এই শূন্যটো দশমিক বিন্দুৰ সোঁপিনে আছে আৰু একে সময়তে অশূন্য অংক 1ৰ বাওঁফালে আছে, চ' ই সাৰ্থক নহয়। চ' ইয়াত আমি সাৰ্থক সংখ্যা পাম দুটা। চ' একেদৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো একে ৰুল, তিনিটা। চ' ইয়াতে আমি কি পাম, এই জিৰ'টো ৰুল নাম্বাৰ 4ত পৰিছে, ই সাৰ্থক নহয়, কিন্তু এই যোনটো জিৰ' আছে 1 আৰু 4ৰ মাজত আছে, দুটা অশূন্য অংকৰ মাজত থাকিলে এইটো কি হ'ব, সাৰ্থক হ'ব। চ' ইয়াতে পাম আমি তিনিটা। চ' একেদৰে ডেট 0 ইজ প্লেচড ইন বিটুইন টু নন জিৰ', তো তেতিয়া ৰুল নাম্বাৰ 4টো ইয়াত নাখাটে, দুটা অশূন্য অংকৰ মাজত আছে, চ' ই সাৰ্থক হ'ব। ইয়াতে পাম আমি চাৰিটা। Next rule, all zeros to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit are significant. দশমিক বিন্দুৰ সোঁপিনে আৰু অশূন্য অংকৰ সোঁফালে থকা শূন্যবোৰ সাৰ্থক। এক্সাম্পল আমি চাই লওঁ। 0.140, 0.1450, 0.1050, or say suppose finally 0.0140. Significant figure, then 0.1450, 4 significant figure, then 5, and finally the 0 is not significant figure, so 140, 3 significant figure. In some cases, for the measurement, say we are getting 8.64 and simply we write 8.6, and say suppose we are getting 8.67, then we write 8.7. That means second decimal number or second decimal digit is to be dropped. কেতিয়াবা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয়, দশমিক বিন্দুৰ
দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুৰ্থ স্থানবিলাক আমি কি কৰিব লাগে, ড্ৰপ কৰিব লাগে, নাইকিয়া কৰিব লাগে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাৰ আগৰ সংখ্যাটো কেতিয়াবা একেই থাকে আৰু আগৰ সংখ্যাটোত কেতিয়াবা আমি 1 এড কৰি দিওঁ, 1 যোগ কৰি দিওঁ। এই পৰিঘটনাটোকে চিম্পলি কি বুলি কয়, ৰাউণ্ডিং অফ বা গোটাকৰণ। তো ইয়াৰ কেইটামান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছে, আমি এটা এটাকৈ চাই লওঁ। Rule number 1, if the digit to be dropped in a number is less than 5, then there is no change in its preceding digit. আঁতৰাব বিচৰা অংকটো যদি 5তকৈ সৰু হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ আগৰ অংকটোত কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। সিম্পল এক্সাম্পল এটা লৈছোঁ আমি, এইটো নাম্বাৰ 8.64, আমি ৰাউণ্ড অফ কৰিব লাগে। ছেকেণ্ড ডেচিমেল পইণ্ট 4টো আমি আঁতৰাম, তো এনচাৰ চিম্পলি 8.6। ৰুল নাম্বাৰ 2, এক্সাম্পলতে মই বুজাই দিছোঁ একেবাৰে। সে ৰাইট নাও 8.68, 8 to be dropped, ডেচিমেল নাম্বাৰ 2, দ্বিতীয় সংখ্যাটো আমি দশমিক বিন্দুৰ পাছৰ দ্বিতীয় অংকটো আমি আঁতৰাব লাগে। চ' এই ক্ষেত্ৰত এই অংকটো যদি 5তকৈ বেছি হয়, ইফ দ্য নাম্বাৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 5, দেন 1 ইজ এডেড টু দ্য প্ৰিচিডিং নাম্বাৰ। তো ইয়াৰ আগৰ অংকটোত 1 যোগ হ'ব। চ' গোটাকৰণৰ পাছত আমি এনচাৰ পাম 8.7। Go to next rule, taking the example, say 8.45, 5 to be dropped, 5টো আঁতৰাব লাগে। তাৰ আগৰ অংকটো চোৱা, ইফ ইট ইজ ইভেন, যদি যুগ্ম সংখ্যা তেতিয়া কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় 8.4। যদি 5ৰ পাছত 0 থাকে, 5 followed by zeros, then also same rule, if that number is even, 5ৰ আগৰ অংকটো যদি যুগ্ম তেতিয়া কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় 8.4 হ'ব। নেক্সট rule, example, say 8.35 or say suppose 8.350, 5 to be dropped. You see the preceding number 3, this is odd, ojugmo. So that means 1 is added to that number. So after rounding off, we will get the answer 8.4. Same for that. If 5 followed by zeros, 5 or pasot jodi 0 thake, to ekehini niyom, eketa niyom, ইয়াৰ আগৰ অংকটো যদি অযুগ্ম হয় তেতিয়া তাত 1 যোগ হ'ব, 8.4। দিস ইজ দ্য আনসাৰ। সাৰ্থক সংখ্যাৰ ভিত্তিত বীজগণিতীয় গণনা। প্ৰথমতে আমি যোগফল বা বিয়োগফলৰ এক্সাম্পল এটা লৈ ল'ম, তাৰপিছত মই ৰুলছটো বুজাই আছোঁ। সে ধৰি লোৱা 50.02, 100.004 আৰু সে সাপোজ 1.1, এই তিনিটা সংখ্যা আমি যোগ কৰিব লাগে টু এড দিস 3 নাম্বাৰ। The answer very simple, 1, 2, 4, then 1, 5, 1. This is not your answer. এইটো আমাৰ উত্তৰ নহয়। So আমি যি তিনিটা নাম্বাৰ যোগ কৰিলোঁ, at first you see the individual number which are added. At the same time you observe the least number after decimal point. In 1.1 there is only one least number. In 1.1 there is only one number after decimal point. In 50.02 two number after decimal point. 100.004 3 number after decimal point. এই তিনিটা সংখ্যাৰ ভিতৰত ন্যূনতম ডেচিমেল পইণ্টৰ পাছত, দশমিক বিন্দুৰ পাছত ন্যূনতম অংক থকা সংখ্যাটো হ'ল 1. So that means উত্তৰত আমি দশমিক বিন্দুৰ পাছত এটাহে অংক ৰাখিম। তো our answer 151.1. Example of subtraction, say 90.98, ইয়াৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰিব লাগে, say 4.3 মাইনাছ কৰিব লাগে। Okay, very simple, 8, 6, then 86. So that means we will get the answer 86.68. But this is not our correct answer. In terms of significant figure, there should be at least one number after decimal point. Because এই দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত এই প্ৰথম সংখ্যাটোত দশমিক বিন্দুৰ সোঁফালে দুটা অংক আছে আৰু দ্বিতীয়টোত আছে এটা।
তো উত্তৰত আমি কেৱল এটা অংক ৰাখিম। চ' আৱাৰ এনচাৰ, নাও ইউ চি ইউ হেভ টু ড্ৰপ 8। 8টো আমি আঁতৰাব লাগে। তো 8টো আঁতৰাব লাগিলে গোটাকৰণ পদ্ধতি ইউজ কৰিব লাগিব। আঁতৰাব বিচৰা অংকটো যদি 5তকৈ ডাঙৰ হয় তো তেতিয়া তাৰ আগৰ অংকটোত 1 যোগ হ'ব। তো আৱাৰ এনচাৰ 86.7. That in case of multiplication and division, the resultant answer contains the minimum number of significant figures which is present individually in any of the numbers. অৰ্থাৎ দুটা বা তিনিটা সংখ্যাৰ পূৰণ হৰণ যেতিয়া হ'ব তাতে উত্তৰত আমি কেইটা সাৰ্থক সংখ্যা ৰাখিম সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব যিকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলোঁ সেইকেইটা সংখ্যাৰ আটাইতকৈ নিম্নতম সাৰ্থক সংখ্যা কোনটোত আছে সেইমতে এনচাৰটো আমি পাম। ঠিক আছে, আমি এক্সাম্পল এটা লৈ লৈছোঁ। Say we have to multiply any two number, say 4.192 and say suppose 2.02. Calculator use কৰিলোঁ। Calculator use কৰি আমি এনচাৰটো পালোঁ 8.46784. But our answer in terms of significant figure, you see there are two numbers. ইয়াতে আছে তিনিটা significant figure, ইয়াতে আছে চাৰিটা significant figure. So আমি answerত তিনিটা significant figure ৰাখিম। So answer 8.4, then 4ৰ পাছত আৰু এটা সংখ্যা আহিব, but you have to drop 7. তো 7 বাছ তাৰ পাছৰখিনি আমি ড্ৰপ কৰিব লাগে। তো ইউজ দ্য প্ৰচেছ অফ ৰাউণ্ডিং অফ, গোটাকৰণ পদ্ধতি ইউজ কৰা। 7 5তকৈ ডাঙৰ তো এতিয়া তাৰ আগৰ অংকটোত 1 যোগ হ'ব। দ্যাট মিনছ এনচাৰ 8.47. চ' ইয়াতে আমি কেইটা ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ পালোঁ? দ্য ছেম ৰুল এপ্লিকেবল ফৰ ডিভিজন অলছ'। হৰণৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেখিনি নিয়ম আমি প্ৰযোজ্য কৰিম। এট লাষ্ট, বেছড অন দ্য ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ, দিজ আৰ দ্য এছাইনমেণ্ট। এছাইনমেণ্টখিনি কৰিবা সম্পূৰ্ণকৈ গোটেইখিনি এছাইনমেণ্ট, আৰু ক্লাছত আমি এটা এটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি ল'ম। Hope the entire concept of significant figure is clear. Please like the video, share the video and subscribe our channel. Be continued Career Plus. If you have any suggestion, please mention in the comment. Thank you for watching the video.